नमस्कार मंडळी, मी ऐश्वर्या कोकाटे लॉस एंजलिसहून बोलत आहे. नवीन वर्षाचं स्वागत आपण संगीतमय करूया. तेव्हा आज आपल्या बरोबर आहेत लॉस एंजलिसचे गानकुशल दाम्पत्य सो माधुरी आणि श्री नरेंद्र कुलकर्णी. So I welcome you both on MCF virtual platform. Please tell us about yourself and your background in brief. Okay. So I have been living in Los Angeles for maybe more than 15 years now. And originally I am from Dombivli. Then after my marriage, I went to Pune and from Pune to here. So I work in IT and music is my passion. So I was learning a little bit in India, but I started at a very later age for my formal training. And then after moving here, I continued learning from Dr. Madhuri Joshi from Pune. And then afterwards, Shri Prasad Upasani, who is very close by to us, who lives very close by. And he is very famous for his iPhone app, iTabla Pro. So he is the creator of that app and he's a very good classical singer also. So I was learning from him. And then at present, I'm learning from Pandit Hemant Pense from Pune. It's all Okay. online classes. Yeah. Yeah, I'm from Pune basically, and I learned my basic principles of music from my father, Sri Madhusudan Kulkarni. And then after coming here in 2000, I actually did not start it really that time, but I was on East Coast. East Coast, I did not have a chance of learning anything from any guru. So when I came here in Los Angeles area, I came to know Dr. Pandit Arun Dravidji, and then I started taking lessons from him. And right now I'm learning online from Pandit Vijay Koparkarji, and I also work in IT. I'm an instructional designer by profession, and by passion I'm a musician. Yeah, So that we all know. Yeah, it's amazing. So, you are the winner of Z Saregama program, right? When it used to be like very like initial episodes. So I remember watching those initial episodes when Sonu Nigamji used to be MC for that program, and I also remember that they used to have difficult rounds of testing candidates. So, what is your take on it, or what is your feedback on this one? wow, it was fantastic experience, and it was like in 1995ish or something. So that time, Saregama was very new, and I participated in second schedule, first episode, and uh, my judge was Anup Jalotaji. And as you said, Sonu Nigam is a phenomenal singer, and uh, the rounds in uh, uh, those time were really difficult. One was a chord round. So basically, they give you any song, and they just play the chord. It can be anything, whatever they think at that time. It can be anything, and that particular chord needs to lead your singing for that particular song. So it is very difficult to sing in that particular chord. Sometimes some people miss, but I did not. No, exactly. Basically, you need So, to know the song but from. nowadays we see these shows, reality shows on this. It's different, right? Now it doesn't seem that difficult. I don't think those rounds are there. There was like tal round also. So the original song can be in a different tal set to different Mhm. music director, but they will change tal, and you have to sing the same song in different tal.
So it's very difficult on the spot. They don't tell you. So basically, you can say they made it easier now, because usually it gets tougher, but now it's get easier. Yes, yes. I should mention one more round, Mhm. much more difficult than the rounds which I just told you. Yeah. That round is without the accompaniment round. So Oh. what they do is they give you one song and they just play a chord where you want to sing, and they totally stop the accompaniment. You have to sing, you have to start singing in that particular note without any accompaniment, and when you stop singing they play the same chord, so they compare you with the actual chord. So it is very difficult to, Wow. I mean, keep that particular note Yeah, in your mind and keep singing in the same note all over the song. That is very difficult. पण तुम्हाला असं वाटतं का की परत यावं ते तसं थोडंसं म्हणजे यायला पाहिजे. प्रश्नच नाही. म्हणजे त्या राऊंड्स ज्या आहेत ना, त्यांची डिफिकल्टी लेवल ही तुमचं एक्सपर्टीज आणि तुमचं तुमचं- नॉलेज टेस्ट करते. म्हणजे basically. मेरिट बेस्ड होतं बेसिकली. बरोबर आहे. हा. तर ते आत्ताचं काय झालं की तुम्ही या आणि तुम्हाला पाहिजे ते सॉन्ग गा किंवा समथिंग लाईक दॅट. समथिंग लाईक मोस्टली लाईक इट्स काय बरं म्हणतात, असं एक नुसतं स्टेज शो टाईप झालं. इट इज अ रियालिटी शो. या एक्झॅक्टली. ते आणि काय त्याचं स्वरूप खूप बदलून गेलं. तर माधुरी, तुम्ही मला एकदा मेन्शन केलं होतं की इथे लॉस एंजेलिसला तुम्हाला परफॉर्मन्सेस करायला थोडीशी लिमिटेशन्स येते, तर ते नक्की काय आहे? म्हणजे कशा प्रकारचे लिमिटेशन्स येतात तुम्हाला? असं काय आहे की आम्ही जेव्हा पुण्यामध्ये कार्यक्रम करायचो तेव्हा आमचा एक ग्रुप होता. असे वेगवेगळे ग्रुप्स होते. तिथे जायचं, आज आता उद्या कार्यक्रम आहे, हा शनिवारी कार्यक्रम आहे, तर आज रात्री आला फोन, डायरेक्ट एकच प्रॅक्टिस किंवा कधी कधी न प्रॅक्टिस करता सुद्धा, कारण ते म्युझिशियन्स पण तयार असायचे, कंपनीज, आणि कार्यक्रम व्हायचे. इतकं सोपं होतं सगळं ते. इकडे आल्यावर आम्हाला खूप मोठा प्रॉब्लेम आलाय तो की अकंपनीमेंटचा, की इथे अकंपनीमेंट मिळायला इतकी अवघड आहे. प्लस लॉस एंजलिसचं डिस्टन्स तर आपल्याला माहितीच आहे की मिनिमम 25 मैल कुठेही गेल्याशिवाय कुठे जाऊ शकत नाही. तो प्रॉब्लेम आहे. तबल जी म्हणजे रिदम साईडला तरी ऍटलीस्ट वी कॅन गेट समबडी, बट सिंथेसायझरचा तर खूपच प्रॉब्लेम. आणि काय आहे ना की बरीच गाणी आपली, मराठी काय हिंदी काय कुठलीही, ऑर्केस्ट्रेशन त्याचं जे आहे ते त्या गाण्याबरोबर वाजलं नाही तर तुम्हाला ते पुनःप्रत्ययाचा आनंद काही घेता येत नाही. आम्हाला पण गाणं म्हणायला मजा येत नाही. पेटी तबल्यावर म्हणायची गाणी आम्ही म्हणू शकतो फक्त. सो बरोबर. आणि ट्रॅक वरती जरा एक डिफरंट हे असतं ना, म्हणजे ट्रॅक बद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे? ट्रॅकचं म्हणजे काही काही चांगले मिळतात आपल्याला, पण आपल्याला जे गाणं म्हणायचंय त्याचा चांगल्या क्वालिटीचा ट्रॅक मिळाला पाहिजे आणि मग इट कॅन हॅपन. पण असं खूप कमी गाण्यांचे असं छान क्वालिटीचे ट्रॅक, कारण कधी कधी ते म्हणजे लोक फ्री करतात ते ओरिजिनल ओरिजिनल असतं. करतात, त्यामुळे नेहमीच आपल्याला चांगल्या क्वालिटीचा ट्रॅक नाही मिळत. नाही, आणि ट्रॅक बरोबर म्हणायचं म्हणजे परफेक्ट जसं बीट टू बीट म्हणायला लागतं. म्हणजे थोडं कुठेही तुम्हाला इम्प्रोव्हायझेशन करावं असं वाटलं तर ते काही करता येत नाही. किंवा एखादी ओळ एकदा आहे तर एकदाच आहे, किंवा मला 2 वेळा म्हणावीशी वाटली तर चान्स नसतो. आणि शेवटी काय आहे की लाईव्ह अकंपनीमेंट मध्ये जी मजा आहे ती ट्रॅक्स मध्ये नाही. म्हणजे ती तर आहे. काय म्हणतात त्याला, सुवर्ण मध्ये आपण साधतो की बाबा काही गाणी पेटी तबल्या बरोबर म्हणायची आणि काही ट्रॅक्स बरोबर म्हणायचे. आजच्या कार्यक्रमात पण तसंच आहे. बरोबर आहे. तर पण खरं तुमच्या दोघांचं खूप कौतुक आहे, कारण IT फील्ड मधून तुम्ही येता आणि तुमचं म्युझिकचं संगीताचं पॅशन तुम्ही इथे पण जोपासलंय अमेरिकेत येऊन. लॉस एंजेलिस मी तर बघते खूप तुमचे प्रत्येक म्हणजे मंडळासाठी तर तुमचे नेहमीच कार्यक्रम असतात. सो इट्स रिअली नाईस, कीप इट अप. पण तुमचे काही फ्युचर प्लॅन्स आहेत काय असं इन रिगार्ड्स टू म्युझिक? माझ्या डोक्यात खरं म्हणजे असं आहे की नवीन गाणी, नवीन कविता लिहिणारे बरेच लोक आहेत, खूप छान छान कविता लिहिणारे आपल्या लॉस एंजलिस मध्ये पण आहेत. तर नवीन गाण्यांचं काहीतरी करायचं, म्हणजे नवीन चाली लावून नवीन गाण्यांचा कार्यक्रम करायचा. पण त्याला एक मोठा रोड ब्लॉक हा असतो की जरी समजा आपण गाणी तयार केली अशी,
तरी फक्त नवीन गाण्यांच्या कार्यक्रमाला तर कोणी येणार नाही, कारण इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. तर ते त्यामुळे ते त्यासाठी कसा मार्ग, म्हणजे काही नवीन काही जुनी, असं दॅट्स द ओनली थिंग. हा, आणि त्यांचा प्रचार जुन्या काळी कसा की रेडिओ तुम्ही ऑन केलात की गाणी कंटिन्युअस चालू राहायची. बरोबर आहे. तर तसं म्हणजे इथे आल्यानंतर तर वेगळाच तो रोड ब्लॉक एक वेगळाच आहे की बाबा इंडियन रेडिओ इथे ऐकायला पण आता मिळत नाही. आता हल्ली काहीतरी चालू झालेत काही आय एम नॉट I शुअर think, अबाउट yeah. दॅट, पण म्हणजे इथे तुम्हाला इंटरनेट वरतीच जायला लागतं. हम्म. आता एनपीआर जसं आपण टर्न ऑन करतो आणि चला गाणी म्हणजे गाणी नाही, ते जे काय त्यांचं जे काय प्रोग्राम चाललेले असतात ते आपल्याला ऐकायला येतात. पुण्यामध्ये कसं विविध विविध भारती भारती असायची. चालू केलं की झालं. ते म्हणजे आलं. कधी कुठलंही काम करताना ते मागे बॅकग्राऊंडला चालू असलं तर तुमच्या कानावरती कंटिन्युअस नवीन आणि गाणी तेव्हा नवीन गाणी पण पडत ऐकायला राहायची. मिळायची तिथे. बरोबर. पण मग असं करता येतं का की नवीन गाणी जशी तू कोणी लिहून घेतली तर ती चाल थोडीशी फॅमिलियर लावायची कुठल्या तरी आपल्या तिकडच्या गाण्याची, असं करता येतं का? म्हणजे मला नाही त्यातलं कळत, बट आय एम जस्ट आस्किंग एज लाईक हे करता येऊ शकेल, पण त्याच्यामध्ये तुमची क्रिएटिव्हिटी नाही राहत ना. हा, बरोबर आहे. हा, दॅट इज ट्रू. की आता आपण असं ऐकतो ना की कोणी कोणी नाही का, आता हिंदीचे जे फिल्मचे सॉंग्स असतात त्याच्यावरती लोक भजनं गातात, म्हणजे ती चाल तीच ठेवतात आणि पण त्याच्यामध्ये देवाचं भजन असतं. सो ते तसं मग ते तुम्ही म्हणता की तसं नाही होऊ शकणार. तर या मज्जा आली गप्पा मारत. आता आपण परफॉर्मन्स कडे पण वळूया. तर तुम्ही पाठवलेली जी लिस्ट होती त्याच्यामध्ये मला तर म्हणजे असं झालं होतं की आता कुठले घेऊन कुठले नाही घेऊ, कारण मला सगळीच गाणी खूप आवडली होती. पण तरी पण म्हणजे आता वेळेची मर्यादा तर आपल्याला ठेवायलाच लागते ना. तर तुम्ही थोडंसं सांगा मग आता कुठले कुठले तुम्ही काही एखादी ऍड पण केलंय ना माझ्या मते, तर आज म्हणजे परफॉर्मन्स मध्ये काय काय असणार आहे थोडंसं सांगा. आजच्या परफॉर्मन्स बद्दल एक मला मगाशी मी सांगितलं त्याप्रमाणे काही गाणी आम्ही कॅरिओके ट्रॅक वरती घेतली, काही गाणी लाईव्ह घेतली. तर लाईव्ह गाण्यामध्ये आमचा एक मित्र जो तबला प्लेयर आहे संदीप कात्रे, त्यांनी आम्हाला मदत केली. तर त्याच्याबरोबर आम्ही 2-3 गाणी रेकॉर्ड केलेली आहेत आणि ती पण गाणी आम्ही सादर करणार आहोत. तर मी आजच्या गाण्यांबद्दल लिस्ट तुम्हाला काहीच सांगणार नाहीये. ऍक्च्युअल गाणीच ऐकूयात आपण. तुम्हाला एक परफेक्ट. सरप्राईज असेल आणि तुम्हाला सगळी गाणी निश्चित आवडतील. कारण काही गाणी ही माझ्या नॉर्मल जॅनरा जो आहे माझा त्याच्यापेक्षा हटके आहेत. काही नॉर्मल जी काय आहेत ती आहेतच. पण आम्ही शेवटी काय आहे की व्हरायटी आणि व्हर्सॅटिलिटी दाखवण्याचा प्रयत्न ह्याच्यामध्ये केलेला आहे. आणि आता न्यू इयरच्या म्हणजे पार्टी मूड हा, म्हणजे तो थोडा न्यू इयर, आपण नवीन वर्षाचं स्वागत मेलोडियसली असं माझं एक हे होतं म्हणजे हा, तर त्याप्रमाणे म्हणून मी आता तुमच्यावरतीच तोटे, कारण तुम्ही मला लिस्ट केली पण नंतर काही चेंजेस झाले तर मग ते मलाही सरप्राईज आहे मग. तुम्हालाही निश्चित आवडतील सगळी गाणी. ओके, तर मंडळी आपण ते ह्यांचे परफॉर्मन्सेस ऐकूया आता. वी विल एन्जॉय दॅट. मित्रांनो, थँक्यू. नमस्कार. कल्पना करा की हिवाळ्याची एका दुपारी तुम्ही एकटे सोफ्यावर बसून आपल्या रजाईमध्ये मसाला चहाचा आनंद घेत आहात. आकाशात सूर्य मावळतीला आलेला आहे आणि तुम्हाला एकच उणीव जाणवते आणि ती चांगल्या संगीताची. कारण तुम्हाला असं वाटतं की काश यूट्यूबवर किंवा टी व्हीवर माझ्या आवडत्या गाण्यांची एक प्लेलिस्ट असती तर किती छान झाले असते. आणि असा विचार करून तुम्ही एका दिवास्वप्नामध्ये चालले जाता आणि तुम्हाला आठवण येते आपल्या तरुणपणाची, जेव्हा तुमच्या मनामध्ये असा एक विचार येतो, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी, मुझे अपनी ख्वाबों की बाहों में पाकर कभी नींद में मुस्कुराती तो होगी, उसी नींद में कसमसा कर सिरहाने से तकिए गिराती तो होगी, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की. तर अशा तुमच्या दिव्या स्वप्नामध्ये तुम्हाला ट्रान्सफॉर्म करायसाठी आज मी ते म्युझिक घेऊन आलेलो आहे. एक गीतमाला प्रस्तुत करतो आहे. अरे हो, थोडंसं सांगायचं राहिलं, माझं नाव हेमंत वरुडकर
गेल्या 30 वर्षापासून मी कॅलिफोर्नियामध्ये राहतोय आणि एक सॉफ्टवेअर कंपनी रन करतो. तिचं नाव आहे एक्सप्रेस ॲनालिटिक्स. परंतु हिंदी, मराठी आणि उर्दू या भाषांमध्ये काव्याची मला फार इंटरेस्ट आहे आणि अभ्यास आहे बऱ्यापैकी. तर आज मी तुमच्यासमोर एक विषय प्रस्तुत करतो आहे. विषय आहे प्रेमाचा. भेटण्याची आतुरता, मिलनाची क्षणिकता, विरहाचा, हिवाळ्याचा, या सगळ्या भावनांचं एक स्वप्न सादर करीत आहेत नरेंद्र आणि माधुरी कुलकर्णी, आणि त्यांना तबल्यावर संगत करीत आहेत संदीप कात्रे. हिंदुस्थानी संगीतामध्ये ऋतू म्हणजे सीझन्स, टाईम ऑफ द डे, वेळ आणि नवरसातल्या एखाद्या रसाला घेऊन सारे राग तयार केलेले आहेत आणि त्याच्यामधल्या स्वरांची रचना अशी असते की त्यामुळे हे संगीत फार मोहक होते आणि शाश्वत होतं. तर नरेंद्र आज तुम्हाला राग जौनपुरीमध्ये अशीच एक मराठी भावगीत प्रस्तुत करतोय. तबल्यावर त्यांना संगीत साथ देत आहेत संदीप कात्रे. श्रीधर फडकेंचं संगीत आणि शांता शेळके यांचे शब्द. मराठी नाट्यगीताच्या स्टाईलवर हे गीत ऐकून गाणाऱ्या कलाकाराच्या ॲबिलिटीचं, व्हर्सेटॅलिटीचं तुम्हाला ध्यान येईल. क्लासिकल संगीतापासून थेट फिल्मी म्युझिकपर्यंत सगळ्या जॉनराजमध्ये गाऊ शकणारा नरेंद्र फार युनिक आहे आणि आय होप यू विल एन्जॉय इट. तर आज नरेंद्र गातोय गगना गंध आला मधुमास धुंद झाला. गगना गंध आला मधुमास धुंद गगना गंध आला मधुमास धुंद झाला. 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 फुलले पलाश राणी, फुलले पलाश राणी, फुलले पलाश राणी, जळच्या ज्वाला. गगना गंध आला मधुमास धुंद झाला. गगना गंध आला मधुमास धुंद झाला. गगना गंध आला मधुमास धुंद झाला. गगना गंध आला. आले वनात सहकार मोहरून. आले वनात सहकार मोहरून.
सहकार मोहरून आलेवनाथ सहकार मोहरून आलेवनाथ सहकार मोहरून भ्रमरास मंजिरीची भ्रमरास मंजिरीची चाहुलये दुरून चाहुलये दुरून चाहुलये दुरून भरला मरंद कोशी भरला मरंद कोशी भरला प्याला गगना गंध आला मधुमास धुंद झाला गगना गंध आला मधुमास धुंद झाला वेली संकुरांची वेली संकुरांची वेली संकुरांची वेली संकुरांची वलये किती सुरेख वेली संकुरांची वलये किती सुरेख वेली संकुरांची वेली संकुरांची वेली संकुरांची वेली संकुरांची वलये किती सुरेख वलये किती सुरेख लिहितात अंगुलीनी लिहितात अंगुलीनी वाऱ्यात प्रेमलेख वाऱ्यात प्रेमलेख वाऱ्यात प्रेमलेख वाऱ्यात प्रेमलेख संदेश प्रेमिकाना संदेश प्रेमिकाना संदेश प्रेमिकाना दुरुनी आला गगना गंध आला मधुमास धुंद झाला गगना गंध आला मधुमास धुंद झाला फुलले पलाशरानी फुलले पलाशरानी फुलले पलाशरानी जळत्या ज्वाला गगना गंध आला मधुमास धुंद झाला गगना गंध आला गगना गंध आला गगना गंध आला मधुमास धुंद झाला क्या गीत सुनाया है तुमने। वैसे तो ये गीत बहुतों ने गाया है और ये राग तो बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्टों ने गाया, मगर आपने जो गाया उससे बहुत ही मज़ा आ गया। तो दोस्तों 2020 has been quite a difficult year for all of us because of all the lockdown and the fear of getting infected by COVID-19. We have all been, very fed up, and I'm sure that you're all looking forward to bringing in 2021. So आप लोगों ने फिल्म
ज्वेल थीफ देखी है? उस फिल्म के अंदर में एक सीन है कि जहाँ पर कुछ लड़कियाँ कार में चली जा रही हैं और रास्ता सुनसान है और चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, और ऐसे में गाना शुरू होता है तो हम देखते हैं कि देवानंद एक फिशिंग पोल को लेकर के पैदल चले जा रहे हैं। फिशिंग पोल पर एक मछली अटकी हुई है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि आसपास कहीं पर भी पानी नहीं नज़र आता, और हम ये सोचते हैं कि ये डायरेक्टर ने ये प्रॉप के नाम पर कैसे यूज़ कर लिया। तो बड़ा मज़ेदार किस्सा है ये। आप अगर आपने ऑब्जर्व ना किया हो तो जाके देखिएगा। और इस फिल्म का जो गाना है ये अब नरेंद्र आपके सामने ला रहे हैं, ये दिल न होता बेचारा। इस गाने की जो धुन बनाई है वो एस.डी. बर्मन साहब ने बनाई हुई है, और बहुत ही सुपर हिट सॉन्ग है ये। तो सुनिए नरेंद्र की आवाज़ में, ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, तो खूबसूरत कोई अपना हम सफ़र होता। ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता हो। ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। सुना जब से ज़माने हैं बहार के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। सुना जब से ज़माने हैं बहार के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। कोई ना कोई तो बुलाएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। अरे माना उसको नहीं मैं पहचानता, बंदा उसका पता भी नहीं जानता। माना उसको नहीं मैं पहचानता, बंदा उसका पता भी नहीं जानता। मिलना लिखा है तो आएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। उसकी धुन में पड़ेगा दुख झेलना सिखा, हमने भी पत्थरों से खेलना। उसकी धुन में पड़ेगा दुख झेलना सिखा, हमने भी पत्थरों से खेलना। सूरत कभी तो
दिखाएगा, पड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता हो। ये दिल ना होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। नरेन, क्या गाया आपने, ये दिल ना होता बेचारा। मगर आपके इस बेचारे दिल को बहलाने के लिए आशा भोसले की एक गाई हुई गज़ल लेकर आ रही हैं माधुरी कुलकर्णी, और ये आपको सुनाएंगी राग यमन में रची हुई ये गज़ल। इनके शायर हैं सबीह अब्बास, और सारेगामा के मिराज ए गज़ल इस एल्बम में आशा भोसले ने ओरिजिनली गाई हुई ये गज़ल है। इसका संगीत दिया हुआ है गुलाम अली ने। जी हाँ, वही चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है वाले गुलाम अली जी। तो सुनिएगा, गज़ल के बोल बहुत ही सुंदर हैं। सलोना सा सजन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ। तो गा रही हैं माधुरी कुलकर्णी। सलोना सा सजन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ। जिया में एक अगन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ। तुम्हारे रूप की छाया में साजन, तुम्हारे रूप की छाया में साजन, बड़ी ठंडी जलन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ। चुराए चैन रातों को जगाए, चुराए चैन रातों को जगाए, पिया का ये चलन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ।
सिलसिले से निकलकर हम फिर आ जाते हैं हिंदी फिल्मों के संगीत पर। खिड़की से बाहर झांक कर देखिए तो सूरज की किरणें ढलने चली है और शाम होने चली है। आप इस गाने को ज़रूर याद कीजिएगा क्योंकि आपको आपकी माशूका की तरह खींच लाएंगी। गेस किया आपने कौन सा गाना है? जी हाँ, ये शाम मस्तानी मदहोश किया जाए। नरेंद्र गा रहे हैं फिल्म कटी पतंग का यह गीत। पंचम दा का संगीत है और राजेश खन्ना की बेहतरीन एक्टिंग। क्या पूछिए तो सुनिएगा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। दूर रहती है तू, मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं। ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। बात जब मैं करूं मुझे रोक देती है क्यों? तेरी मीठी नजर मुझे टोक देती है क्यों? तेरी हया तेरी शर्म तेरी कसम मेरे होठ सिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। एक रूठी हुई तकदीर जैसे कोई, खामोश से है तू तस्वीर जैसे कोई। तेरी नजर बन के जुबान लेकिन तेरे पैगाम दिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए।
मराठी कलावंतांचा कार्यक्रम आणि त्याच्यामध्ये लावणी नसावी हे कसं बरं शक्य आहे. त्याच्यामुळे आता तुमच्या समोर माधुरीजी एक फारच सुंदर बैठकी लावणी आणता आहे. या लावणीचे बोल आहेत, राजसा जवळी जरा बसा, जीव हा पिसा तुम्हा मिळबाई. राजसा जवळी जरा बसा. राग पुर्या धनाश्रयमध्ये आधारित आहे. हा तबल्यावर संगत करता आहेत संदीप कात्रे. याचं संगीत दिलेलं आहे पंडित हृदयनाथ मंगेशकरांची आणि ND महानूर यांनी याचे शब्द लिहिलेले आहेत. तर ऐका, राजसा जवळी जरा बसा, तुम जीव हा पिसा तुम्हा विणबाई. राजसा जवळी जरा बसा, जीव हा पिसा तुम्हा विणबाई. राजसा जवळी जरा बसा, जीव हा पिसा तुम्हा विणबाई. कोणता करू शिनगार सांग तरी काही. राजसा
ही फक्त उर्दूमध्ये नसते, मराठीमध्ये सुद्धा अशा अनेक गझला आहेत की ज्यांना तुम्ही गझल आहे हे म्हणून ओळखत सुद्धा नाही. नागपूरचे कवी आहेत सुरेश भट, त्यांनी लिहिलेली एक गझल नरेंद्र तुम्हाला प्रस्तुत करता आहेत. याचं संगीत रवी दातेंनी दिलेलं आहे आणि ओरिजिनली ही सुरेश वाडकरांनी गायलेली आहे. पण ही गझल सारेगामाच्या अल्बम कवी गौरवमध्ये पब्लिश झालेली होती. आताच अमृताची बरसून रात गेली. आता तुम्ही एक ऑब्झर्व करा की या गझलमध्ये आताच अमृताची बरसून रात गेली असं लिहिलेलं आहे, रात्र गेली नाही आहे. कारण सुरेश भट जे आहेत हे नागपूरचे आणि तिथे हिंदीचा बराच प्रभाव आहे आणि त्याच्यामुळे ते रात्रच्या ऐवजी रात म्हणतात. नरेंद्र फारच सुंदर गझल तुम्हाला सुनावणार आहेत. आताच अमृताची बरसून रात गेली. आताच अमृताची आताच अमृताची बरसून रात गेली. आताच अमृताची बरसून रात गेली. आताच अंग माझे आताच अंग माझे विझवून रात गेली. आताच अमृताची बरसून रात गेली. मजलाच हाय माझे मजलाच हाय माझे मजलाच हाय माझे जपतान भान आले मजलाच हाय माझे जपतान भान आले जपतान भान आले मजलाच ऐन वेळी मजलाच ऐन वेळी उधळून रात गेली. आताच अंग माझे आताच अंग माझे विझवून रात गेली. आताच अमृताची बरसून रात गेली. जरा जरासे गगनात मंद तारे उरले जरा जरासे गगनात मंद तारे गगनात
रात मंद तारे हलकेच कूस माझी हलकेच कूस माझी बदलून रात गेली आताच अंग माझे आताच अंग माझे बुजवून रात गेली आताच अमृताची बरसून रात गेली अजुनी सुगंध येई अजुनी सुगंध येई दुलईस मोगऱ्याचा अजुनी सुगंध येई दुलईस मोगऱ्याचा दुलईस मोगऱ्याचा गजरा कसा फुलांचा गजरा कसा फुलांचा गजरा कसा फुलांचा विसरून रात गेली आताच अंग माझे आताच अंग माझे विझवून रात गेली आताच अमृताची बरसून रात गेली आताच अंग माझे आताच अंग माझे विझवून रात गेली आताच अमृताची बरसून रात गेली बरसून रात गेली बरसून रात गेली आता 2-2 सोलो गाणी झाल्यानंतर तुम्हाला एक डुएट प्रस्तुत करता है नरेंद्र आणि माधुरी। फिल्म छोटी सी बात में अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा के रोमांस को गीतकार योगेश और संगीतकार सलील चौधरी ने बहुत ही उम्दा अंदाज में पेश किया है। योगेश और सलील की ये पेशकश बहुत ही खूबसूरत है। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन। तो आइए सुनते हैं नरेंद्र और माधुरी की आवाज में एक डुएट। हो जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन मेरे दो नयन जो नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं,
तुम्हारा मन जाने मन जाने मन जाने मन वो जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए, देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन जो नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं, तुम्हारा मन जाने मन जाने मन हाँ जाने मन। तोड़ दे दिलों की दूरी, ऐसी क्या है मजबूरी, दिल दिल से मिलने दे। अभी तो हुई है यारी, अभी से ये बेकरारी, दिन तो जरा ढलने दे। तोड़ दे दिलों की दूरी, ऐसी क्या है मजबूरी, दिल दिल से मिलने दे। हाँ अभी तो हुई है यारी, अभी से ये बेकरारी, दिन तो जरा ढलने दे। यही सुनते समझते गुजर गए जाने कितने ही सावन, जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए, देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन जो नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं, तुम्हारा मन जाने मन हाँ जाने मन। संग संग चले मेरे मारे आगे पीछे तेरे समझू मैं तेरे इरादे। दोष तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वादे। संग संग चले मेरे मारे आगे पीछे तेरे समझू मैं तेरे इरादे। दोष तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वादे। तू न जाने दीवाने दिखाओ कैसे मैं ये तुझे दिल की लगन। हो जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए, देखो मेरा मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन जो नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं, तुम्हारा मन जाने मन हाँ जाने मन। छेड़ेंगे कभी न तुम्हें, जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे। ऐसे घबराओ नहीं, कभी तो कहीं न कहीं बादल ये बरसेंगे। छेड़ेंगे कभी न तुम्हें, जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे। ऐसे घबराओ नहीं, कभी तो कहीं न कहीं बादल ये बरसेंगे। क्या करेंगे बरस के जब मुरझाएगा ये सारा चमन। हो जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए, देखो मेरा मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन जो नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं, तुम्हारा मन जाने मन हाँ जाने मन। गीतकार योगेश और सलील दा की ही एक और पेशकश फिल्म आनंद की है, और इस जोड़ी ने बनाए हुए कई गानों में से ये एक बहुत ही बेहतरीन गाना है, और इसको आपको सुनाने जा रही हैं माधुरी जी। जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना। तो सुनिए सलील चौधरी के संगीत में योगेश का गीत जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना। जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया
जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना जिया लागे ना जिया लागे ना जिया लागे ना पिया तेरी बावरी से रहा जाए ना जिया लागे ना पिया तेरी बावरी से रहा जाए ना तुम अगर जाओ कभी जाओ कहीं वक्त सी कहना जरा वो ठहर जाए वहीं तुम अगर जाओ कभी जाओ कहीं वक्त सी कहना जरा वो ठहर जाए वहीं वो घड़ी वहीं रहे ना जाए जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना जिया लागे ना मित्रांनो, तुमच्याबरोबर आज गाणी ऐकताना वेळ कसा गेला हे कळायला मार्गच नाही. इतकी तृप्तता झाली की आता मी तुम्हाला या कार्यक्रमाचं सगळ्यात शेवटलं गीत इंट्रोड्यूस करू इच्छितो. बाळ कोल्हटकरांचं गीत, वसंत देसाईंचं म्युझिक, ऋणानुबंधांच्या जिथून पडल्या गाठी हे तुम्हाला प्रस्तुत करता आहेत नरेंद्र कुलकर्णी, माधुरी कुलकर्णी आणि तबल्यावर संगत करीत आहेत संदीप कात्रे. आणि तुमचे आमचे ऋणानुबंध असेच चालत राहावे ह्या अपेक्षेबरोबर तुम्हाला हे शेवटचं गीत आम्ही प्रस्तुत करतो आहोत. ऋणानुबंधांच्या जिथून पडल्या गाठी. इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया. मेरा नाम हेमंत वरुडकर और आपसे इजाज़त चाहता हूँ. हैप्पी न्यू ईयर. आई होप we see you again in 2021. Thank you. I look forward to getting your comments and feedback so that we will understand what we did right, what we could have improved. Again, thank you very much and listen to ऋणानुबंधांच्या जिथून पडल्या गाठी भेटीत तुष्टता. ऋणानुबंधाच्या जिथून पडल्या गाठी भेटीत तुष्टता मोठी भेटीत तुष्टता मोठी ऋणानुबंधाच्या जिथून पडल्या गाठी भेटीत तुष्टता मोठी भेटीत तुष्टता मोठी त्या कातर वेळा थरथरती कधी अधरीच्या कातर वेळा थरथरती कधी अधरी त्या तिन्ही सांजा त्या आठवणी त्या प्रहरी त्या तिन्ही सांजा त्या आठवणी त्या प्रहरी
रुसण्या वाचुनी परस्परांच्या, रुसण्या वाचुनी परस्परांच्या, कधी न घडल्या गोष्टी. भेटीत तुष्टता मोठी ऋणानुबंधाच्या, ऋणानुबंधाच्या, जिथून पडल्या गाठी. भेटीत तुष्टता मोठी, भेटीत तुष्टता मोठी. आ, 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 कधी तिने मनोरम रुसणे, कधी तिने मनोरम रुसणे, रुसण्यात उगीच ते हसणे, रुसण्यात उगीच ते हसणे. म्हणून ते मनोहर रुसणे, म्हणून ते मनोहर रुसणे. आ, 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 म्हणून ते मनोहर रुसणे, म्हणून ते मनोहर रुसणे. हसणे रुसणे, रुसणे हसणे, हसणे रुसणे, रुसणे हसणे. आ, आ, हसण्यावरती रुसण्यासाठी, हसण्यावरती रुसण्यासाठी, जन्मजन्मीच्या गाठी. भेटीत तुष्टता मोठी ऋणानुबंधाच्या, ऋणानुबंधाच्या, जिथून पडल्या गाठी. भेटीत तुष्टता मोठी. भेटीत तुष्टता मोठी. आ, 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 कधी जवळ सुखाने बसलो, कधी जवळ सुखाने बसलो, दुःखात सुखाला हसलो, दुःखात सुखाला हसलो. कधी गहिवरलो, कधी धुसफुसलो, कधी गहिवरलो, कधी धुसफुसलो, सागर तीरी आठवणी, सागर तीरी आठवणी. आ, वाळूत मारल्या रेखा. आ, जन्मासाठी जन्म जन्मलो, जन्मासाठी जन्म जन्मलो. आ, जन्मात जमलिया गती. भेटीत तुष्टता मोठी ऋणानुबंधाच्या, ऋणानुबंधाच्या, जिथून पडल्या गाठी. भेटीत तुष्टता मोठी, भेटीत तुष्टता मोठी. वा,
खूप मजा आली. थँक्यू सो मच टू बोथ ऑफ यू फॉर टेकिंग द टाइम टुडे. मस्त गप्पा टप्पा झाल्या. तुमचं गाणे आम्हाला सगळ्यांना खूपच आणि बाकीच्यांना सगळ्यांनाही आवडेलच, प्रश्नच नाही. तर मंडळी, कसा वाटला आजचा कार्यक्रम? आम्हाला तुमच्या प्रतिक्रिया जरूर कळवा. तुम्हाला ह्या प्लॅटफॉर्मवर काही सादर करायचं असल्यास आम्हाला नक्कीच कळवा. ह्याकरता तुम्ही marathiccultureandfestivals.com ह्या वेबसाईट वरती भेट द्या आणि तिथून आम्हाला तुम्ही संपर्क करू शकता. आता पुढचा कार्यक्रम मकर संक्रांत वर खूपच इंटरेस्टिंग गप्पा गोष्टी चा आम्ही ठरवला आहे. त्याची तारीख मी लवकरच कळवीन. सो स्टे ट्यून्ड आणि धन्यवाद.